في مباني بلدية الإكسار في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 يلتئم اجتماع خاص ببعض أعضاء مكتب حماية الطفولة على مستوى مقاطعة الإكسار وبعض الفاعلين في المجتمع المدني على مستوى طبعا مقاطعة الإكسار بالولاية الغربية. ضمن هذا اللقاء كل من ممثل الأئمة وممثل الطبيب الرئيسي بالإكسار ومكتب الجمارك أو دارك على صح التعبير دارك وممثل عن الحماية المدنية وبعض أعضاء المجتمع المدني والتعليم ممثل عن التعليم ومهتشة الشباب والرياضة. إذن هذا اللقاء ناقش أبعاد متعددة لمجال حماية الطفولة وأسفر في النهاية عن مكتب الرقابة لحماية الطفولة على مستوى مقاطعة الإكسار. لأن نتيجة هذا اللقاء تمخضت عن تشكيل لجنة للرقابة
في إطار حماية الطفولة ضمت الفاعلين على مستوى مقاطعة الإكسار. لأن كما ذكرت أن من بين الحضور ممثل مكتب حماية مكتب الإحصاء على مستوى مقاطعة الإكسار، لأن يضمن لقاء آخر. طبعا نذكر بأن الإكسار الكشافة على مستوى الإكسار كانت موجودة وموجودة دائما في مثل هذه اللقاءات التي تقوم بها حماية الطفولة والتي تقوم بالعديد من الأنشطة في مجال الطفولة، إلى أن يضمن لقاء آخر من اللقاءات التي تشارك بها الكشافة الذي لا تدعو. نذكر بأننا في ما هي إلا لحظات ونعيش أحداث هذا اللقاء إلى أن يضمن لقاء آخر من اللقاءات التي تشارك بها مجموعة الكشافة والمنتديات على مستوى العاصمة مستوى الكونغو الذي لا تدعو. هذه الحالة يتم تسييرها ما هو لا يتم تحديثها، لا بالعكس نجبروا لها حل، حل المشكلة تنحل بتاتا ونعتبروا عنه الطفل في أمان وعنه ذيك المشكلة ما نطرحها مع الأطفال. Donc c'est ce qu'on est en train de rechercher au niveau communal. هذا هو اللي بدور احنا حالنا على مستوى البلدية، احنا كجهات فاعلة كاملة كلها يد يخدم باش. Nous, ça sert surtout les enfants mauritaniens, ici, avec vraiment des problèmes qu'on connaît. C'est-à-dire l'état civil, l'insertion scolaire, les enfants qui sont en situation de mendicité, les enfants qui vivent dans la rue, ainsi de suite. Tous ces trucs-là, c'est des problèmes qu'on va essayer de régler, tous ces règles au niveau commun. Ils vont vous faire une présentation tout de suite. Tiens, ils vont vous montrer ce qu'ils ont trouvé comme données par rapport à la commune de Xar. Mais vraiment, c'est grave, hein? هذه المشاكل اللي كنا نتكلم عنها نحاول نحلوها على المستوى البلدي بداية من منظمات المجتمع المدني تحدد هذيك المشاكل طبعا بأولويات، نشوفوا مثلا احنا نقدر نقروا على مستوى كذا كذا كذا، ما تنحل كامل ساعة واحدة غير احنا مولي مع الوقت باش حلينا المشاكل باش ناقص عناك في النهاية كان يجينا وباش مولي عاد عندنا خبرة وباش تم الدعم متواصل. دوريات الشيخ اللي هو رئيس شبكة الاقتصادية عبد العرض عنده معطيات يتم تحديثها على مستوى بلدي. والإديوكاسيون. الإديوكاسيون تعليم من يمثلهم. العدالة من هو يمثلها؟ On veut juste savoir على هذا اللي قالوا حماية حقوق الطفل. Donc sa présence en Mauritanie est régie par le ministère des Affaires sociales qui nous a demandé de venir travailler en Mauritanie pour les accueillir dans la protection de l'enfant. Donc on intervient dans tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de la protection. On intervient dans la partie sécurité alimentaire et nutrition. Et au niveau aussi de la protection de l'enfant, en appuyant les structures de l'État d'une manière technique et aussi à la mise en place d'une stratégie de protection au niveau de la Mauritanie. Donc en 2020, c'est le tribunal appuyé le MASEF à mettre en place une nouvelle stratégie nationale de protection de l'enfant 2020-2025. إذا قال لكم عن وجود هذه المنظمة اللي قالها إنقاذ أطفال موريتاني تحت خصائص وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، العمل الاجتماعي وبيدي الطيرة، العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وعنه داخل بإطار دعم فني للهيئات الفنية المصالح الفنية للدولة، وهم الداعمين هم يشتغلوا تحت السيطرة والإطار القانوني اللي مسموح به. فهم عن سنة 2020 طلبوا السيف ذا شيلدرن اشتغلت مع الوزارة على وضع استراتيجية الوطنية لحماية الطفولة. Donc actuellement, Save the Children a mis en place un projet pour répondre aux besoins de protection au niveau de la ville de Nouakchott, à savoir dans les communes Tayaret et Ksar et Tabrazen au niveau de ce territoire. Donc c'est aujourd'hui tenir aussi à vous dire que vraiment ces réunions de SPC, on va plus rentrer en détail après le document, c'est-à-dire ces réunions de SPC représentent un peu la fondation du système de protection.
et que vraiment c'est-à-dire la mise en place du système de protection c'est-à-dire la mise pour la mise dans le cadre de la stratégie nationale de protection de l'enfant que le Mali a développée avec l'appui technique de Save the Children, que la mise en place des SPC au niveau des communes constitue vraiment la fondation du système de protection en Mauritanie. Comme vous le savez, ici en Mauritanie, nous avons un système de protection à 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau communal. Est-ce qu'on peut terminer? Oui. C'est-à-dire comme en Mauritanie, le système de protection est fondé sur 3 niveaux, à savoir le niveau communal, le niveau régional et le niveau national. Maintenant, la mise en place des SPC découle d'un problématique identifiée dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale et de définir la feuille de route pour répondre aux problèmes des enfants mauritaniens. إذا قال لكم دائما في إطار ذات الدعم اللي قدموا المنظمات الدولية بالتعاون مع الوزارة الوصية على هذه حماية الطفولة. خليك بن سيف لشدنا طالبة هذا المشروع اللي هو تعزيز نظم الحماية على مستوى البلديات من وانشو بلدية السلطية استبرق زينة. وذاك داخل بإطار اللي ينقال له هرم حماية الطفولة بيد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة فيها 3 مستويات، فيها المستوى القاعدي اللي هو فيه نحن حال مرحلة البلديات، وفيه المستوى الجهوي، وعاد ذاك هو اللي يطلع شهر المجلس اللي على حماية الأطفال. هذا اللي فيه نحن حال هو أهم مرحلة من مراحل هذا هرم الحماية اللي هو القاعدة اللي ما تخرج ما متخطى حد شوشي ثاني نظرا لأهميتها في رفع المعلومات ورفع المشاكل المطروحة شو المستوى التالي والمستوى التالي يطلع شو المستوى اللي بعده وهكذا. C'est comme une chaîne, ce sont les maillons qui se complètent. C'est-à-dire, il y a un truc de conducteur. C'est-à-dire qui quitte le bas vers le haut, qui quitte le haut vers le bas. Actuellement, dans la situation là où nous sommes, il y a un maillon qui ne marche pas. C'est-à-dire au niveau régional, il n'y a plus de système de coordination régionale parce que l'UNICEF a retiré les fonds. C'était avec l'UNE. Maintenant, par rapport aux problématiques de protection qui existent après les évaluations, après les études de cas, avec tout ce truc. Donc, avec l'appui des communes, on a décidé vraiment de mettre en place le SPC. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous tous, vous êtes venus participer à cette réunion ici. Vous représentez les différents services décentralisés de l'État qui sont membres du système de protection au niveau de la Mauritanie. Donc, Save the Children vous remercie beaucoup d'avoir vraiment porté votre attention au niveau vraiment de la mise en place de ce SPC et de venir participer. Donc, par la voix de Save the Children, je vous dis merci beaucoup et c'est vous qui vous remercie de قال عن اخبار هذا الهرم كنا نقول لكم عنه كيف سلسله فيها حلقات متعدده، واحده من ذيك الحلقات حالا ما تشتغل اللي هو على المستوى الجهوي اللي كان فيها اللي قالوا طاولات الجهويه للحمايه قال TFP ذوك مرحله معينه كدعم كل المستفيدين ذاك وعقب ذاك الدعم ما جاب نتيجه نظرا طبعا اللي كان هذا اللي هو المستوى القاعدي ما كان يشتغل شغله اللي يطلع بها المعلومات 1000 سنه. ضرب في إطار هذا المشروع وفي إطار حضوركم باتجاه فاعل في نظام الحماية البلدي على مستوى بلدية الدكسار صيدوبة شاكركم حتى على حضوركم وعلى التزامكم ومتمنى عن كاملين تنفيذ نظام الحماية لا شك يعود بعض نوعية اللي قال حقوق الطفل على مستوى بلدية الدكسار واللي يسمح أن الحلقات تستمر كاملة. Donc, merci Saïdou, merci Emel pour la traduction. Donc, on va suivre notre agenda. Alors, il est question juste de présenter le projet qui a quand même contribué à la mise en place
de ce système de protection communale qui nous a réunis aujourd'hui. Ce système de protection communale, comme vient de dire Saïdou, c'est la base en fait de tout un process qui va aboutir vraiment à répondre vraiment aux objectifs de stratégie nationale de la protection au niveau du Mazar. الاجتماع دائما يحقق ثغرات على اهداف يدخل في اطار الاهداف لوزاره الشؤون الاجتماعيه فوق العمل الاجتماعي. C'est devenu action sociale. Au lieu d'affection. Mais c'était l'ancien nom, quoi. C'est pas grave, c'est la même chose. C'est pas grave. Après, quand il y a eu l'argent, ils ont séparé. Voilà. Et attention, il y a la projection ici. Il y a une place là. Il y a une place ici? Non, non, C'est juste pour... Il y a une place ici? Ça, il y a une place ici? laisse-la s'asseoir là, il n'y a pas de problème. On va gérer. On va gérer. Bien. Donc, je parlais, donc voilà, c'est Children a mis en place un projet. Comme a dit Saïd, depuis 2006, c'est Children a qui travaille dans le domaine de la protection. Donc, qui est le dénominateur commun de tous les projets qu'on est en train de faire avec des axes différents. Sécurité alimentaire, nutrition, protection, éducation et migration, etc. Maintenant, ceci dit, Save Children en 2020 a mis un projet qu'on appelle projet de renforcement du système de protection communale au niveau des 3 communes, Tebrafel, Bixal et Théâtre. منظمة إنقاذ الأطفال المخزن الثاني سنة 2006 قالت اللي قال وجه الحماية عموما حماية الأطفال سواء كانت في إسرائيل سواء كانت في عنف أنواع الحماية كاملة تتقدم سنة 2020 قررت عن تطرق هذا المشروع من أجل تعليم الحماية في نواكشوط وهو اللي يستهدف درس مقاطعات من المبنى المحلي داخل. Donc c'est la présentation qui est là, on va commencer tout de suite. Donc c'est le premier slide qui consiste vraiment à nous rappeler qu'on est en temps Covid. Donc il est important ici dans la salle et hors de la salle de respecter ces mesures. هذا العرض لا يعد لكم عن هذا المشروع تعليمهم من حماية البلديات في فترة سنتين كانت هذه أول صفحة منه فيها الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19 مطالبين بتنفيذهم في القاعة وخارج القاعة. Dans la salle, hors de la salle, dans la rue, dans les maisons, partout. Maintenant, le premier truc, on parle du port du masque, qui est obligatoire partout. Le deuxième, c'est juste l'utilisation des gels hydroalcooliques ou du savon. Et aussi respecter la distanciation physique. On clique, on clique. إذا فيه أولا عن الناس كانوا يرتدوا الماسكات قبل ما في حساسية وراح ما يقدروا الجميع. ثانيا عن استخدام هذا الجهاز المعقم. ثالثا يكون تباعد اجتماعي شوي. Voilà. Voici le titre du projet, renforcement du système de protection au niveau des 3 communes. عنوان المشروع هو تعزيز نظم حماية الأطفال والمراهقين في نواكشوط على مستوى البلديات، تيات، تفاصيل والاقتصاد. Allez-y. Donc la localisation, le projet intervient, comme on a dit tout de suite dans le diapo passé, donc dans la commune de Sar, notre commune, là où nous sommes aujourd'hui, la commune de Tebrafel, la commune de Théâtre, le centre Elwova, donc de l'AMSO, le projet a une durée de 12 mois, donc qui a commencé en février, et Inch'Allah qui va jusqu'au 31 janvier 2022. إذا هذه المناطق تدخل المشروع كما تدري الاقتصاد تزرع زينة وتيارت ومركز الوفاء اللي هو مركز تدخل بضحايا العنف التابع لجمعية موريتانيا الصحة المنطقة مثلي أنا هون شريك تقني في تنفيذ هذا المشروع. مدة المشروع 12 شهر بدأت من شهر 2 2021 وليتوفى 31 شهر الأول 2022. قدر الشيخ.
Les parties prenantes maintenant du projet, parce que, comme vous savez, actuellement, ça devient une exigence des bailleurs, ou bien de beaucoup de bailleurs, qui demandent à ce que... Voilà, on devrait mettre le téléphone sur l'heure, on peut respecter le truc, parce qu'on a limité dans le temps. Voilà. Et donc les parties prenantes, comme j'ai dit, les bailleurs de fonds, maintenant exigent à ce que les financements quand même soient conditionnés par vraiment la mise en place d'un partenaire local qui va mettre en œuvre avec le demandeur le projet. C'est une condition. هذه الجهات الفاعلة في هذا المشروع ذاتهم عندهم ممولين عاد يفرضوا عليهم من أجل الحصول على تمويلات المشاريع المشتغلة مع شركاء وطنيين يساهموا معهم في تنفيذ المشروع. في ذات الإطار هو اللي حالا بمشراكة بين نحن والسيف الفرنسي في هذا المشروع. Maintenant, notre premier partenaire au niveau de la Mauritanie, comme avait dit Saïdou, c'est le ministère de l'Action sociale, de l'Enfant et de la Famille. طبعا الوزارة الرئيسية هي وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة هي الوزارة الرئيسية على كامل الجوانب. Avec ces différentes directions, voilà. وجميع إدارات الشؤون. Et avec les trois collectivités, donc cité en haut, ça et avec aussi les trois réseaux des organisations de la société civile qui ont un lien avec la protection dans ces trois collectivités. والشبكات الثلاثة على مستوى البلديات الثلاثة اللي منضوية تحت منظمات المجتمع المدني العاملة. Je voulais juste ajouter ça par rapport à hier lors de la réunion de la SPC au CNTRS. Les gens ont posé une question, surtout c'était le représentant du HACAP. Il avait demandé est-ce que les interventions que nous mettons en place sont contextualisées par rapport au contexte mauritanien, vu la religion, vu le Dieu. Je crois que quand on voit tous ces partenaires-là, on sait que vraiment c'est contextualisé. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire c'est un peu, pour maintenant qu'on essaie de prendre du temps sur ce type-là. Là, quand on voit tous ces partenaires-là, c'est contextualisé. صيد قال عندي اجتماع امس كيف كان اجتماع تنسيق على مستوى بلدي تيار تطرق مع احد الاسئله بالتحديد كان ممثل المقاطعه طرح سؤال مندرة كان هذه المنظمات الدوليه اللي تتدخل كانها مراعيه خصوصيه الدوله الموريتانيه كمجتمع مسلم محافظ. الجواب عنه بما انها الجهات الفاعله بما انها الجهات الفاعله الثلاثه الوزاره والبلديات الثلاثه وشبكات المجتمع المدني المحليه اللي تشتغل على مستوى البلديات الثلاثه، هذا يعطي جواب عن طبعا هذا راعي خصوصيه موريتاني ومع المنظمات تشتغل بالاطار القانوني بالتعاون مع الشركاء المحليين بذاك اللي يعدل على مستوى موريتاني. C'est bon, je continue. Voilà, ça c'est les parties prenantes. Maintenant, le partenaire d'implémentation, on clique. Voilà. Le partenaire d'implémentation, c'est l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. الشريك التقني لتنفيذ هذا المشروع اللي قلنا نقول عنه مشروع بانه منظمه وطنيه تشتغل معنا في هذا الاطار هي الجمعيه الموريتانيه للصحه الموظفين بركه حركه العالم Voilà. Maintenant, les objectifs du projet. Général et d'une façon spécifique. C'est de contribuer à l'amélioration de la protection globale des filles et garçons et adolescents. Adolescents et adolescentes, bien sûr. Et d'une façon spécifique, c'est de renforcer le système de protection dans les trois. إذا كيف ما تعرفوا أي مشروع عنده هدف عام وعنده أهداف خاصة، الهدف العام دائما يبقى المستوى المساهمة على مستوى دور الشمول، لكن مستوى بالنسبة للمشروع هو تعزيز C'est bon. Allez-y, oui.
الهدف العام للمشروع هو المساهمة بتحسين حماية الفتيات والأولاد المراهقين. الأهداف الخاصة بالمشروع هو تعزيز نظم حماية الطفولة في هذه البلديات. Il faut pas dépasser. C'est-à-dire, pour qu'on va un peu arriver au niveau des objectifs. C'est-à-dire, pour atteindre ces objectifs-là, il faut la contribution de tous. Il ne faut pas qu'on essaie de faire deux personnes s'échangent. Madame, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais la donner ma place. Ouais. Je vais t'asseoir ici. C'est juste. C'est-à-dire, c'est juste pour vous faire comprendre. Pour atteindre ces objectifs-là, c'est très difficile. Pour la contribution de tous. Pourquoi? Si vous voyez au niveau régional, tu peux traduire mon cœur. صيد وقال عن هذه الأهداف اللي ذكرنا حالا يعرفنا نتوقف عن هذه الأهداف من أجل أن نحققوها لابد جهودنا تكاتف كاملين ونشتغلوا كاملين. ما يقدر نعدلوها رقاشين انا وصيد ما نقدر نعدلوها انتم وحد ثاني معانا ما نقدر نعدلوها وحدنا يارتنا نعود ونشتغلوا كاملين انتم كجهات فعليه وحنا كمشروع يقدم الدعم الفني اياك نقدروا نحققوا اهداف هذا المشروع. C'est-à-dire qu'il faut que chacun là où il représente qu'il soit sensible à la protection de l'enfant mauritanien. معناه ان كل حد منا في الموقع اللي هو فيه يعود واعي بهذا اللي قاله حمايه الطفل على مستوى الموريتانيا. C'est-à-dire ce qu'on est en train de le dire, c'est la même chose qu'on a dit à Tayaret et à Tabarzan. On répète la même chose ici. هذا اللي يقولوا هون نقولوا دائما في اجتماعات التنسيقيه على مستوى بلديه التيارت وعلى مستوى بلديه تبرقزان. Pourquoi on le répète? لماذا نحن نعيدوا دائما؟ C'est-à-dire si par exemple, c'est-à-dire les services pour atteindre les objectifs sont régis par ce qu'on appelle la qualité. La qualité, c'est un ensemble de critères qui donnent satisfaction. Donc, si par exemple, au niveau du CSA, ils font un très bon travail du système de protection, tous les services font leur travail comme il le faut par rapport à la protection de l'enfant. Qui dans la commune de Tabarzan, ils ne font pas, par rapport à la commune de Tayaret, ils ne font pas. Les gens vont entendre qu'ici, ils font du bon travail. Maintenant, il y aura un déplacement interne des gens par rapport aux besoins au service. Si ce déplacement se fait, ça crée ce qu'on appelle une inflation. C'est-à-dire que tous les services seront inondés. Donc il n'y aura pas la qualité au niveau des services. Donc ça remet en cause tout le problème de protection. هذا قال لماذا نحن مستوى البلديات ثلاثة بهدي هذا خدمات تتطلب الجودة. وأعطى لك مثال عن مثلا حاب جميع المصالح بنظام حماية البلدي على مستوى بلدية الإقصار عاد يشتغل شغلة فعالة لك إياها وبالنسبة لبلدية تيارت وبالنسبة لتبرقزان ما يشتغلوا لا تعلم الناس عن بلدية الإقصار عن خدماتها زينين ولا يتوجهوا شهرات كاملين لكن ما يشغلوا لك الجودة اللي كانت خارجة بالتالي لا يخلق ضغط عليك الخدمات لا ينعكس عليها بالتراجع مستوى الخدمة. الأول ندوروا عن كل بلدية تخدم وفيها الجهات قاعدة كاملة تعدل شغلتها على أحسن وجه من دون عنا نضغط جودة ذلك الخدمات ونكمل نخسروها بأنه واحدين آخرين ما يشتغلوا. Je continue encore ça, pardon. Non, très important quand même. C'est-à-dire pourquoi le niveau régional ne marche pas. C'est-à-dire les gens ont commis l'erreur d'appuyer le niveau régional sans autant appuyer le niveau communal. Parce que c'est nous, au niveau commun, on fait le travail de terrain, on fait le truc et on remonte ça au niveau régional. Pour des problèmes qui ne sont pas réglés, afin que le niveau régional essaie de le régler. Mais le niveau régional, ils étaient là en train de travailler, mais sans autant impliquer au niveau base, terrain. Et une réunion de la TRP coûtait 2 millions de dollars. Donc, imaginez, depuis que le système de protection est mis en Mauritanie, les gens finançaient 2 millions par réunion pour chaque wilaya. Si c'est trimestriel, donc c'est qui veut dire 4 réunions par wilaya, dont le 12, calculer ça avec combien, un budget de combien par année pendant presque 15 ans. Zéro résultat. Pourquoi le système de protection ne marche pas? Il n'y a pas les centres d'accueil qui sont à la hauteur internationale.
le système de prise en charge n'est pas de qualité, le placement d'un enfant est informel, c'est-à-dire que ce n'est pas au niveau des règles, des trucs comme ça. Si un enfant décède, c'est un problème. Donc il ne faut pas donner mauvaise étiquette à la commune et au pays, parce que les fonds viennent de l'extérieur aussi. On est tous Mauritaniens ici, il n'y a pas un expatrié, on parle entre nous. Chez nous, les gens du Mbout, on dit, là c'est de que Zara, mais il m'a bien dans nous. Mais il m'a dit, il m'a dit, qu'est-ce que c'est d'habitude? On est en train de vous dire ça. Non, mais c'est normal. Ah, on va dire que c'est donc, c'est pour cela qu'on vous donne ces informations-là. Actuellement, ce projet-là, normalement, on devait être à la deuxième phase de financement avec vraiment l'appui technique et financier aux différentes parties prenantes. Le ministère, les services sociaux, les organisations de la société civile, la commune. Mais le bailleur de fonds, il a dit non. Il a dit non, pourquoi? Parce que l'année dernière, il y a eu un projet ici. Mais les communes n'ont pas cité d'arrêté. Donc, ce qui rend le travail n'était pas du point de vue juridique légal. Il n'y a eu pas un cadre légal qui nous permet vraiment de faire des réunions de concentration. C'est bon, je peux continuer ou bien? Oui. C'est-à-dire, juste à présent, au niveau seulement des objectifs. Après ça, on va développer tous les problèmes, tous ces objectifs-là. Pourquoi on a échoué des années pour atteindre ces objectifs? C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'on peut donner une minute à ce qu'on se change un peu et on essaie de trouver une solution? Pour atteindre ces objectifs, chaque partie prenante. Je pense que la réalité pour dire aux gens. atteindre des objectifs كاختصار لا. دونك صيد ومداخلته كانت تدور دائما حول أهمية الأرواح الليبي وعن هذا كان اللي قالوا حماية الطفولة فات الناس واحدة تبيع على مستوى الجهوي سابق المستوى البلدي. وعن ضخ فيه من الملايين ما يوفق دخلوا فيه المنظمات الدولية ودعموا فيه هذا اللي قال نظام الحماية على مستوى الجهوي يقال ما أعطى نتائج علاش اللي هما عند راس عند الخطأ ما بدوا بالقاعدة هي المستوى البلدي هي لا تعدل الشغلة على أرض الواقع وديك الشغلة لا يطلعها شوار المستوى الجهوي انت بالقاعدة ما تشتغل الجهوي ما وعد ما جاب قاعد يشتغل به ذاك هو اللي وداه 15 سنة وضخ بيش من المال مايو فكان اجتماع عادي كيف هذا تسقط فيه مليونين من لوبية تصوروا انتم على مستوى الولايات المنطقة الثلاثة من الملايين الضخ بالاجتماعات تعد الدورية من كل موريتانيا كاملة موريتانيا كاملة كانت تعد 4 اجتماعات على مستوى كل ولاية سنوية تصوروا انتم هذا من الفضاء كم الفضاء 15 سنة ولا اعطى نتيجة والخدمات سيئة تماما والتكفل بالاطفال ضعيف والخدمات كاملة ضعيفة. اللي هو الوسان احنا حالا نشتغلوا على هذا النظام البلدية تصلح القاعدة يا ريتنا نعطوا تجربة زينة والشعوب ذاك اياها مقنعة الممول به المشروع كان عام الاول يشتغل هون واحد كيلو يقال المشكلة عن ما كان عندهم إطار قانوني يدخلوا به، البلديات ما كانت قاعد موقع هذا اللي قالوا نظم الحماية وبالتالي التدخل ما كان يقدر الصح ياكلهم يدعموا الله يا ريتنا نعطوا. Il faut pas donner une mauvaise étiquette au pays. ما يلطكم تعطونا وصية عن البلد عن ذاك الجهوي ما نجح وهذا مو اللي راعي البلدي ما قد ينجح عن يا ريتنا نعطوا صورة حسنة عن الدولة الشركاء الدوليين اللي قدموا هذا الدعم وعن المشروع حاليا في المرحلة الثانية من كتاب ولين ما يصبر الإخوان نتائج عرض الواقع ما هو يواصل الدعم. Parce qu'actuellement les financements sont très difficiles. حاليا الحصول على تمويلات صعب جدا. Il y a déjà tout le problématique du Covid. Il y a aussi l'étiquette que certaines ont donnée au pays. Il y a cette étiquette-là.
Par exemple, quand tu demandes par exemple un financement dans le cadre, ils vont dire non, il y a 15 ans on a fait ça, c'est zéro. Donc les gens n'ont pas, c'est pas l'habitude à payer les gens. صعوبة الحصول على التمويلات تمثل في سببين، واحدة مشكلة كوفيد اللي مطروحة على العالم كامل والناس عندها مشاكل اقتصادية، المشكلة الثانية هي العلامة اللي تطرح على الدول عن مثلا ذيك الدولة ذيك بدنا استثمرنا فيها 15 سنة في حماية الطفولة ولا زال نسبة 1.0 معناها أن التمويل المدار لا يجوز وقوفه. Donc c'est pour vous dire seulement, c'est le problème de tout le monde ici. On est tous concernés. نحن مشكلتنا كاملين، كل حد هذه المشكلة يحاول إنه يساهم. Mais il faut comprendre que nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas une obligation. C'est juste un constat et vraiment un plaidoyer auprès de vous. Pour vous demander vraiment, et voilà le problème, ensemble nous pouvons vraiment soulever ces montagnes-là et atteindre nos objectifs. Mais si on part en rang dispersé et on est unis dans la diversité, on va se faire canarder un à un et on sera vraiment mal piloté et on ne pourra pas atteindre l'approche de ces objectifs et pouvoir accéder à d'autres appuis techniques et financiers. هذا اللي قلنا هون باخبار هذا المشاريع ونظام الحمايه البلدي ما هو فرض على حد ابدا، يقال دائما لا بيطاب توافق عن مده تخدم كامله في سبيل عنها تحقق النتائج، لان يعود كلها ما هو ملتزم ولا ما هو انجاجي انه يعدل هذه الخدمه لا يعود كلها ماشي يشتغل واحد والناس ما يجتمع عدل يشتغل بالتالي لان عندك على الشغل ولا يقعد ما هي نافعه والتمويل طبعا هو اللي يستمر ولذلك في ذا المشروع ما لا يوصل. Mon collègue, le chef de service, il a un mot, il a dit à travers Zénen, ça me plaît beaucoup. Il a dit en pleine réunion, il ne faut pas qu'on s'assoie, on parle, on sort, sans autant avoir vraiment des choses vraiment ficelées et objectifs clairs et en résultat. Et merci beaucoup de ce qu'il a dit. C'est évident. Ouais, évident. هذا قال انه في واحده من الاجتماعات المره اللي فاتت دخل هذا الاخ اللي يمثل اداره رياضه وشباب، قال عندما يرى دائما يجتمعوا هذه الاجتماعات ونردوا ويجيبوا لنا بارزه ولا نجيبوا لك اياها نتائج ملموسه، يعني يرى الاجتماع الاول مثلا لان نعبر في عرض عن مشروع ولا نكسر ما نطرح المشاكل، الاجتماع الثاني يرى تعطي لك اياها نتائج ملموسه اياكم واللي تشجعنا احنا عن نواصل هذا العمل، يعني ما هو ده اللي نراقبه هو اللي يلعب الواقع. Donc comme on est aujourd'hui, on le voyant, ça m'a rappelé le jour j'ai pris ici quelques notes. Avec l'autorisation de ça, je demande vraiment à ce qu'on ajoute ça dans l'ordre du jour, qui sera vraiment rattaché à ce que lui il avait dit. Parce que Sam il m'avait envoyé ce truc-là pour un peu qu'on partage. Mais j'étais sur un autre projet, d'autres budgets là pour regarder, on n'a pas pu faire. Mais moi je vous propose, là on va faire les présentations des résultats des trucs comme ça. Mais dans l'ordre du jour, pour que vraiment, que ça soit pour cette réunion, la première, puis qu'on soit avec un résultat. Moi, je vais vous proposer de mettre en place un comité de suivi des recommandations de chacun ici. Et de deux, de définir les fréquences des réunions. Hein? Et le troisième point, c'était vraiment, on tend vers l'ouverture des écoles. Comme on est dans le cadre de la protection de l'enfant, je crois qu'ici, on doit définir quand même quelques priorités que, par exemple, le réseau va faire. Chacun de nous va faire et le comité va suivre pour d'ici 2 mois la prochaine réunion si vous fixez ça comme ça. Moi, parce que ça sera vraiment des choses pragmatiques qui ne sont pas la présentation. Là, c'est des informations qu'on vous donne et la sensibilisation. Mais là, c'est le côté pragmatique qu'on va travailler. Et je préfère, moi, on ajoute à ça ces 3 points-là si vous êtes d'accord. C'est déjà prévu d'ailleurs parce que même dans la présentation qu'on va faire, Cher, c'est même hier, hein, le dernier slide parle des recommandations et la mise en place du comité de suivi. Non, c'est important ce que tu dis, mais c'est pas. Mais je propose vraiment non, c'est important. On va le faire. Ici, avant de sortir, vous mettez en place un comité. Et un comité qui va suivre les recommandations. Pas seulement pour vous, parce que dans le projet, c'est le children a des engagements qu'il doit faire. Il faut qu'il le fasse. Il faut que nous on le fasse. Maintenant, c'est vous. Il faut dire, c'est votre children dans le projet, vous avez dit que vous allez faire ça. Pourquoi vous n'avez pas fait pour le XAP? Il faut taper sur la table. Parce qu'il y a des fonds prévus pour ça.
Est-ce que tu peux un peu traduire en Allez-y, allez-y. هو مقترح مقدار دائما على ما نعود للمعلم هنا لأنه يتمرد على هذه الجماعة البرنامج ندخل ضد مقترحات مقترح مصير لو عن إنشاء لجنة مراقبة التوصيات التي تنقض ثانيا التزامات التوصيات ثانيا عنكم يتم تحديد الاجتماع المقبل اللي هي الاجتماعات اللي تعود دورية بشكل دوري يحدد يتعدد مثلا بعد شهرين ولا بعد شهر ونص ولا حتى ذلك. Non, la troisième point, je vais faire concernant l'éducation des écoles. Le troisième point, c'est-à-dire définir les priorités. Les priorités des actions qu'il faut faire. Il ne faut pas surcharger aussi. النقطة الثالثة يجب تحديد الأولويات التي يجب فيهم التدخل بما أن مثلا على أبواب تفتح مدرسات تتمدد والحماية شاسعة وفيها ياسر الروايات. يقال بعد تنقبض نقاط أولوية هذه نقاط هي نظرا لضرورة الحرب العسكرية اللي نبدو بها هي نقاط أولوية الإلهية نبدو فيها حال أن أتندى عن الخطأ وشوار نحلوهم. Parce que c'est la première réunion, il ne faut pas surcharger l'équipe, il faut faire simple mais bien. بما أنه هذا الاجتماع الأول يعطي وعود بسيط ويعطي وعود جيد ولا يدار على الفريق ما يدار عليه ياسر الشاغر يعود له جدية أيضا. C'est tout ce que j'avais, je vous demande pas quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on remercie beaucoup Seydou parce que en sa qualité de conseiller technique, vraiment il se soucie beaucoup pour l'atteinte des objectifs. Et que aussi il est redevable de cela aussi. Je comprends. Bon, parmi ce qu'il a dit, il y a des choses déjà qui sont prévues aujourd'hui à faire. Comme il s'agit de la première réunion, on n'a pas voulu trop se charger l'agenda. Donc il n'y a que 2 présentations. Après cela, on va vous écouter vous aussi parce que vous êtes là pour une cause. Vous représentez, entre autres, les collectivités, les ONG nationales et les services techniques. Donc chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans ce système de protection dont vous êtes membre. Je pense que la mairie, normalement, a mis à la disposition de tout un chacun une copie de l'arrêté du système de protection communal. Allez-y, il faut traduire directement. Parce qu'on est juste en pause. Oui, non, je vais partir au ministère après quelques minutes. Alors, avant de continuer, est-ce que tout le monde a signé? Avant de... Tout le monde a signé. Est-ce que celle-là, il a signé? Donc, je me présente, Khadam Rasibat, chef de Khadram, شبكة حماية الطفل بمقاطعة الإصابة. أنا قاعد لي أمل مراقبة نشاطات المشروع طلب جمعية موريتانيا صحة الموظفين برفع عمل مع الأطفال اللي هي شريك في قائمة تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة إنقاذ الأطفال. مرحبا بكم. Tout oui. Ok. Merci à tout le monde. تم تحديدها عقدات يعزم التكفل بالاطفال اللي من الطبقات الهشه تم تحديدها عقدات يعزم التكفل بالاطفال اللي عندهم مشاكل في الحمايه خاصه تسير حالات وبالتالي يعود متابعه واختتام الواقع. Et toute la présentation qu'on va faire, ou bien qu'on va faire le réseau, ça date de janvier jusqu'au 31. هذا العقد لا تعدل الشبكة تاريخه لا يعود ابتداء من يناير الشهر الأول من هذه السنة إلى الشهر السادس. شيخ بالنسبة للفترة أوكي Donc, ça, c'est les organisations structurées membres de CESA. Donc, il y a la Moukata Dessa, qui est membre de ce système de protection, qui est là. Il y a la commune d'Issa à travers ses services sociaux, représentés par monsieur qui est là, et madame et les services étatiques concentrés au niveau de la commune d'Issa en lien avec la protection de l'enfant. Donc, tous les services qu'on voit ici, la jeunesse, la santé, l'éducation,
orientation islamique, tribunal, etc. Emel, vas-y. Non, c'est le chef, comment Non, le chef, comment ça هذه Si, chef, viens, je vais venir. Chef n'est pas revenu. هذا لا يعود تنظيم الأعضاء في هذا نظام الحماية على مستوى بلدية الإقصاء، هو اللي يبدأ بالمقاطعة، مقاطعة لا يعود عنها ممثل بفم بلدية الإقصاء من خلال مصالح الشؤون الاجتماعية فيها، ممثلة في توتو عثمان تام وحد معاهم. بعد ذلك يجي فئات المصالح الفنية الدولة بالنسبة لبلدية الإقصاء اللي عندها علاقة بحماية الأرض. بعد ذلك يجي منظمة بعد ذلك يجي ريزو دي زورغانيزاسيون دو لا سوسيتي سيفيل اللي هي شبكة منظمات المجتمع المدني اللي بحماية الطفولة طبعا عضو في هذا النظام الحماية. نحن هنا رأسها عندنا الشيخ وأعضائها عندنا. Il y a les ONG nationales et internationales. فهم منظمات الوطنية والدولية اللي تشتغل في حماية الطفولة. Comme AMSO. مثلا كيف منظمة جمعية تنسق المرتجل، هاي منظمة وطنية، سيف سدر منظمة دولية، يوسف منظمة دولية، وين منظمة دولية ومنظمات وطنية أخرى، هاي CF سماها etc. Bon, voilà. Tout ça est rendu possible, c'est-à-dire le SPC est rendu possible grâce à la signature de cet arrêté le 30 juillet 2021 sous le numéro 039 par le maire de la commune de Sal ici. Et je crois que CAF, lors de la convocation, il est censé mettre dans les enveloppes. C'est fait. C'est fait, merci. هذا طبعا كامل قد عاد يعود خارج اطار المقرر اللي فات توقع عليه هون عمده بلديه الإقصاء مشاكل بالمناسبه. وقع هذا المقرر اللي ورد فتره شهر ولا شهرين، وكان مبرمج عنه هون يعود قدامكم كاملين قاعد توتوا عنه وعدلت المقرر اللي فيه واعضاء نظام الحمايه في الطفوله عم فيه بالترتيب عن مبادئ بالمقاطعه وعلى ذاك الجهات الفاعله في حمايه الطفوله. Bien. Voilà. Tout ce qu'on a cité là, ils sont là. En détail, ils sont là. Tout ce dont on a cité. Donc, entre autres, les acteurs de protection de l'espèce ça, représentant Hakem, conseil municipal, chargé des affaires sociales, responsable social commune, médecin-chef, inspecteur départemental de l'éducation, l'inspecteur départemental de jeunesse et sport, l'association des oulémas, représentant l'association des Mahatra, représentant tribunal départemental, représentant commandant de la brigade, commissaire de police, l'état civil, les organisations société civile et les ONG nationales et internationales. Donc ça c'est le détail. لكن نقولوا حاليا هذه لائحه مفصله بالاعضاء نظام الحمايه، فيه ممثل عن المقاطعه، وفيه مستشار بلدي رئيس لجنه الشؤون الاجتماعيه، وفيه مسؤول الشؤون الاجتماعيه في البلديه، وفيه طبيب المقاطعه، وفيه مفتش التعليم، وفيه مفتش الشباب والرياضه، وفيه ممثل عن جمعيه العلماء، وفيه ممثل عن جمعيه المحاور، وفيه ممثل عن ليه صح ولا ليه صح ليه ممثل عن جمعية الأئمة، ممثل عن جمعية اتحاد الأئمة، اتحاد المحافظ، اتحاد الأئمة. On va changer ça. Il faut voir le projet qui est en cours. Il a déjà renforcé la capacité de 18 OSC, membres du réseau, suivant l'appui d'Aurélien, etc. Donc on a pu élaborer un plan d'action. On a appuyé sur le modèle de plan d'action et on a appuyé sur l'élaboration du plan d'action. On a appuyé aussi sur la rédaction des PV. Ça, c'est au niveau du réseau. Maintenant, on a renforcé la capacité de 9 membres du réseau sur les thèmes de la protection, tout comme aussi 8 services étatiques, DRAS, communauté, jeunesse et sport, gendarmerie, police,
et orientation islamique, c'est la thématique protection de l'enfant par الشجاع. بإطار المشروع تم تعزيز نظام حماية بلدية القصر من خلال تعزيز قدرات 18 منظمات المجتمع المدني أعضاء بهذا نظام الحماية. طبعا كان ذاك تعزيز القدرات على مستوى النظام الداخلي في هذه الجمعيات. كان فيه خطة عمل وعدلت لهم الشبكة. كان فم كتابة محضر اجتماع. كان فم تعزيز قدرات 8 منظمات من هذه منظمات المجتمع المدني أعضاء شبكة الإقصاء و8 مصالح فنية بالنسبة لبلدية الإقصاء بما فيها البلدية الراشة وفيها مفتشي التعليم وفيها مفتشي الصحة وفيها إدارة الهوية للصحة وفيها في التوجيه الإسلامي والجندرمري والشرطة والشباب والرياضة والإدارة الهوية للشؤون الاجتماعية والأسرة. هذا تعزيز قدرات وعدلهم كان حماية الطفل وكان على حقوق الطفل ومشاركة الطفل وكان على الإنجاب والأمة. Bien. Maintenant, on vient au travail du réseau. Ça, ce qui suit maintenant, c'est le réseau qui a travaillé ça. Et la présentation est là. Les papiers que vous avez devant vous, qui viennent de Cher c'est-à-dire, pour comprendre un peu le travail du réseau et que les gens les problèmes ne sont pas les mêmes. C'est de là où on parle de profil. Parce que pour régler un problème, on ne peut pas de tous les enfants. Mais il faut d'abord faire ce qu'on appelle le profilage, savoir vraiment classifier les enfants par profil pour pouvoir répondre chacun à son besoin. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est pour cela que là, le réseau parle du profil des enfants en situation de vulnérabilité identifiée. Mais la totalité des profils, ce sont la totalité des enfants vulnérables qui se trouvent dans la communauté. Je voulais juste هذا العرض لا يعد الحالة على المكاتب صار فيه تحديد المشاكل المطروحة. مثلا كل مشكل يعود معروف وحده. هذا طبعا من يسهل الشغل. هي الأطفال اللي عندهم مشاكل حالة مدنية والأطفال اللي طبقات الشغل والأطفال اللي بالوصل والأطفال اللي عندهم مشاكل معينة. Et quand on concerne les profils, par profil, c'est là où on peut apporter une meilleure réponse, au lieu d'aller sur la base de tous les enfants. ما يتعلق بتحديد مثلا المشكل مطروح عن الأطفال وهو اللي يساهم عنا نعدلوا اللي يكونوا نحن الاستجابة معناها نعمل تدخل بناء عليه عندنا تحديد معين لمشاكل مطروحة ومعطيات معينة تعني هذه المشكلة اللي ندخلوا بها. الشيء اللي عدتكم عرض عنها ومعطيات الشبكة اللي Donc pour commencer, je dirais que ce n'est pas l'œuvre d'une seule organisation. عم يقول إنه ما وقف عمل جمعية واحدة. Donc هذا مجموعة من الجمعيات سيدي اشتغلت فيه. كومبينينا عملهم كامل قدرنا وعدنا حصيلة واحدة. C'est clair. C'est-à-dire pour avoir ces données, il y a une réunion du réseau qui se fait, là où tout le monde apporte ses fiches pour la consolidation. C'est-à-dire la consolidation, c'est-à-dire chacun amène un truc pour construire de ça, faire de ça seulement un seul élément pour représenter une photographie de la commune mensuelle. Donc c'est un travail vraiment compilé de plusieurs organisations par mois et sur plusieurs mois qui donnent la photographie de la commune au niveau de ce mois dans le cadre des problématiques liées à la protection. Donc, on va commencer par les enfants identifiés sans acte de naissance. اللي هما تحديد هوية الأطفال بدون شهادة ميلاد. عندنا لي غارسون 135 هي الذكور عندنا 135 وعندنا لي في 170 اللي هي 170. Ce qui fait un total de 305. Ce qui fait المجموع كامل هي 305 105. Mais les enfants identifiés. Au Canada, on est ailleurs. Tout ça, c'est le SAR. Par les 18 organisations. Non, ils prennent la fuite à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi.
عدد الباط باغ اكزومبل كل الجمعيات كلها عدد الحاصلات الباط مجموعه الحاصلات كلها كيف صارت لي كارسون اللي صار دونك كاملين غادي من وحده جمعنا وحده الناس نقولوا نشوفوا ما يجي يتعرفوا فينالمون تقات عندنا لا جمعيه ولا جمعيتين ولا عندنا حنا هم اللي ما جابوا. Mais comment on peut faire pour amener ici le représentant de l'état civil à la prochaine Mais c'est le verbe de la population. Non, c'est déplacé personnellement. Je l'ai vu, c'est très important. Parce que vous êtes concernés. Ils sont tous Il a dit qu'il va appeler son assistant et qu'il va assister. Je viens de l'appeler, même pas il y a une demi-heure. Il a dit que malheureusement son assistant n'est pas passé de 135 170. C'est vrai qu'ils sont à fond, ils ont beaucoup de travail, ça vient de rester. هذا مثلا اللي نعترض بالنقص دونك الناحيه الاخرى عندنا تبارك الناحيه الاخرى عندنا اللي صار ايدنتيفير وترافاي اور ايكول اللي هو تحديد الاطفال في العمل او خارج المدرسه. شكلها عندنا لي في 125 في ولي غارسون 106 المجموع 231 231. Ok. Ça, c'est les enfants que vous avez identifiés, qui devraient être à l'école, mais qui ne le sont pas, qui sont en train de travailler, soit pour le charrette, ou bien le truc comme ça, ou bien dans les garages, et qui sont. Qui ont, maintenant, l'éducation. Si c'est pourquoi, une munition. C'est-à-dire, la Mauritanie. C'est à cause de leur problème là, parce qu'ils ne sont pas recensés, ils sont pas soumis. Non, ça c'est différent. En vous, c'est un autre profil. Si vous n'êtes pas recensés, vous ne pouvez pas aller à l'école. C'est que je dis, c'est vrai, dans ces enfants qui sont en train de travailler, Ça veut dire qu'ils sont déjà recensés. il y a parmi eux qui ont des actes d'état civil, mais qui ne sont pas. Il y a parmi eux Il y a qui combien n'ont ils ont des actes de naissance? ما يتكلم عنه مباشرة. Les enfants qui sont en travail. Les enfants qui travaillent. pas. Ils travaillent qui sont. Les enfants qui travaillent. احنا قلنا enfants identifiés au travail ou hors école. Mais est-ce que ces enfants-là ont identifié hors travail là? Ils ont un problème d'état civil ou bien certains? Non, il y en a. Non, ici on parle du cas seulement. Du cas identifié. Au travail, c'est-à-dire que les enfants qui travaillent, c'est très clair, ils sont dans les charrettes, qui sont dans ce travail alors qu'ils ne sont pas à l'âge. Par exemple, tu as 7 ans, par exemple, tu essaies de subvenir à ta famille ici, au lieu d'aller à l'école. 8 ans, 10 ans, 11 ans, quelque chose. Pour les enfants qui travaillent là, qui devaient être à l'école, l'éducation, la Mauritanie a ratifié, a mis dans son plan d'action que tout enfant de moins de 18 ans a droit à être vraiment inséré dans le système scolaire. Il y a une façon. Non, on force pas. Mais c'est pas obligatoire pour ça. S'il y a des enseignements obligatoires, c'est ce qui marque à l'État d'ailleurs. Non, attendez, c'est-à-dire, elle a une vision en tant que responsable administratif et tout ça. C'est ma vision. L'État doit faire une obligation pour les enfants. Attends, je vais c'est-à-dire, nous, il faut avoir des lunettes de protection. Il faut avoir des lunettes de protection. Il faut avoir des lunettes de voir. Enlève ça, mets des lunettes de protection. Non, regarde, je te dis, tout ce que tu fais dans le film là. Parce que toi, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux changer ton monde. Il faut voir dans le cadre de la protection. On vous demande ça. On vous demande ça. On vous demande ça. النقاش كان حول عن الشكل عدد التحديد الذي قالوا عمالة الأطفال عمالة التركية اللي يعودوا صغيرين في سن المدروس وهم يستقلوا يمشي يصيروا عليهم النقاش حال حول الدولة واش عندهم من إجراء قانوني لمنع هذا. كان السؤال لماذا نفس الدولة عدد التعليم إجباري لكن تحد من النوع من الحالات إجباري التعليم خارج؟ Non, nous on les répond la question. لماذا الدولة ما تعتبر إجباري التعليم؟ Non, on vous répond la question.
Parce qu'ici, tous les services techniques représentent l'État à un niveau. C'est-à-dire, nous, si on vient ici, c'est pour vous dire qu'il y a ces problèmes-là. Tu sais, un enfant qui devrait être à l'école, qui fait un travail, c'est-à-dire, il y a des choses qui doivent se poser. On les responsabilise. J'assume ma question. Je ne vais pas poser la question moi-même. Je posais la question parce que l'État actuellement, il est en train d'essayer de résoudre les problèmes des familles. Oui, par le cas ASO, il parle de plusieurs éléments. On appelle ça le filet social. Voilà. Si vous êtes en train de faire ça, en contrepartie, de faire l'éducation obligatoire. On ne dit pas non. Mais tout ce qu'on vous dit, il y a ce problème-là. Que ici, chacun peut faire un plaidoyer à son niveau et apporter un changement. C'est tout ce qu'on demande. Ça dépend. Non, c'est bon. Bon, ouais, on te dit par exemple une personne qui a peur de Dieu, quand il conseille 100, au moins une personne. C'est l'État. C'est l'État qui doit être quelqu'un qui va représenter l'État. L'État. Normalement, c'est la coordination du MASEF. ماجد Tu vous appropries de ça, quoi. Après, il y a le représentant du projet, hein. C'est le children, hein. Après, qui d'autre? Quel service d'autre? Normalement, non, le réseau fait partie, le président de l'Europe. Attends, on va prendre la fédération des imams, si vous êtes d'accord. المتابعة التقي. Les imams. Après, cinquième c'est qui? Non, quatrième. Quatrième. Il y a ici la santé, l'éducation. L'éducation. L'éducation, elle est comme le réseau, elle est partie automatiquement. La commune, elle est comme le réseau, elle est automatiquement. C'est-à-dire, je vous rappelle un peu quoi c'est-à-dire, en physique chimie, on dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu te transformes en truc et tu alimentes le truc. Donc, on va prendre comme le père, t'es avec hier. Ils ont mis le MASEF, ils ont mis la commune, ils ont mis le réseau. Mais je crois qu'ils ont mis la préfecture. Mais là, là-bas, le cadre de la préfecture était de nord. Mais nous, au lieu de mettre la préfecture, on va mettre l'éducation. On met l'éducation. L'éducation est là. Et en plus, c'est des personnes instruites qui savent aussi communiquer. عبد الوهاب هذا عبد الوهاب محمد Mohamed Abdouhab, c'est quoi? l'imam. Mais après, on met هو اللي جرى محمد في دائما le pied qui se charge de la coordination. Ils sont en bas, ils sont en MB.
La commune se charge de tout ce qui est coordination. La coordination. Tu ne peux pas être juge et joueur. Tu ne peux pas être juge et joueur. C'est-à-dire, vous êtes les gars qui ont mis la République. Vous êtes les responsables pour présider le tout. Vous êtes chargé de coordonner ce. L'éducation, c'est la base. Voilà. Regarde, ça, tu fais comme ça, regarde. On a le lit, sous le lit du Mazef, on a Save the Children, on a l'équipe projet, on a le réseau, on a les imams, on a l'éducation sous la coordination de la municipalité. C'est coordonné par la mairie. C'est tout. Comme là-bas, on a fait. L'éducation. Non, mais quand même, je voulais. Non, il y a des gens qui comme ça, c'est grave. Non, mais c'est le problème avec. Ah, ok. Non, il n'est jamais disponible. Il n'est jamais disponible parce qu'il a des gens. Mais avec ça, on veut faire ensemble. Il n'y a pas de souci. Nous, on veut que l'éducation soit là-dedans. C'est des personnes en peu qui ont l'habitude d'échanger, de parler, de trucs comme ça. Non, il faut mettre la fréquence de réunion pour le comité. C'est-à-dire qu'il faut le comité essaie de se réunir au moins 2 semaines avant la réunion. La réunion, elle est bimensuelle, chaque 2 mois. Au moins 2 semaines avant la réunion, le comité s'assoit pour définir un peu l'ordre du jour. Ou le chara comme ça, j'avoue, le chara on fait un tour de 20 seulement. C'est-à-dire, vous définissez, il ne faut pas que les gens viennent parler gauche-droite. Il faut venir parler sur quelque chose de clair. C'est juste ça. Il faut aussi, il ne faut pas oublier les engagements, surtout les engagements. Il y a des engagements que chacun s'est engagé. Maintenant, si la personne ne remplit pas, il y a des explications claires. Abdelwahab, c'est bon. Mohamed Abdelwahab. Ça y est. Ça y est. Maintenant, on laisse le comité gérer leur façon de travailler. Parce que la prochaine réunion, normalement, c'est le 15... 2 mois. Novembre. Le 15 novembre. Donc, ce qui veut dire 2 semaines avant le 15, tout réunissez-vous, définissez l'ordre du jour. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, le réseau. Non. Le réseau. Pour le comité et la matière. Il faut travailler. Le réseau, il faut travailler pour alimenter ces gens-là. Il faut amener aux problèmes qu'eux, ils arrivent à organiser ça. Il ne faut pas rester les mêmes projets. Si vous restez les mêmes projets, le comité ne va rien faire. Il faut amener des choses à discuter. Moi, je vous propose, comme c'est le début,